रीटा तू गलत सोच रही है। मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं। मैं तो बस तेनू ये कहना चाहना कि तू नैन दे प्रति अपना नजरिया बदल दे। नैन गलत नहीं है, पर जेड़ा भी गलत है उदा पता तो हुण मैं लगा के रवांगा। कौन सही है ते कौन गलत इसका पता तो हुण पुलिस लगाएगी, वो भी मेरी ऑफिशियल FIR दे बाद। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी किन्नी क परवाह है मैं सब जानती हाँ। मैं तो अगर मर भी जावां ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ भी कोई फर्क ना पवे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ है ਜਿਹੜਾ हर वेले मेरे नाल ਤਾਂ ਖੜਦਾ। जो मैं कहना सी वो कहता। मनु नहीं लगता इस तो बाद मैं तेनों हुण कुछ समझा सकदा। बस फिलहाल तू आराम कर, वक्त आने ते सब समझ आएगी तू। मम्मा राजवीर 2 मिनट छत ते आ, तेरे नाल जरूरी गल करनी है। दारजी डैड नाल किहड़ी जरूरी गल करना चाहते हैं? राजवीर अज बाहर जो कुछ भी होया है मेरा शक पूरा पॉम्पी ते जांदा पिया है। वैसे भी नैन दे कमरे च उहदे अलावा कोई गया ही नहीं। गुरु जी दे वचनां दे मुताबिक नैन दिवांश नूं मारन लई कोई ऐसा कदम नहीं चुक सकदी। तुसी ध्यान दिता सी जदों नैन ने पॉम्पी वाल इशारा कीता सी? किद्दां उहने अपनी जान बचाने वास्ते पूरा टब्बर ही लपेट लिता। कई दिनों तो मनु भी पॉम्पी ते शक हो रहा है, पर पक्के सबूत ना होने करके मैं अगे कोई एक्शन नहीं ले सकिया। वैसे हुण आपां नूं जो भी अगे कदम चुकना बड़े ध्यान दे नाल चुकना होएगा। मैं तुसी की कह रहे हो? दिवांश दी चीख दी आवाज। तू मेनू रोकण दी कोशिश ना कर। मम्मा, मैं रुको, आज किसी please। दी एक भी नहीं सुनांगी। मम्मा, तू तुहानू सारे मेरी- ने लड़ के जो मेरे नाल कीता है ना। मम्मा प्लीज मैं किसी- रुको। तू हट जा दिवांश, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैनू जा लेंगे, मेरा इस घर तो चले जाना ही ठीक है। मम्मा नहीं। दिवांश तू समझ क्यों नहीं रहा? जिस घर च अन्ने साल अपना खून पसीना बहान तो बाद भी मैनू मेरे घर वाले दा भरोसा ना मिलिया होवे। अन्ने सालों तो इस घर की सेवा च लगे मेरे भरा नूं शक दियां नज़रां नाल वेखिया जावे। उस घर च मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं इस घर नूं छड्ड के हमेशा नहीं जा रही। मत छड्डो छड्डो छड्डो। तुसी ये घर छड्ड के किते नहीं जाओगे। मैं जानती हूँ ये सब मेरे करके हो रहा है। इस घर नूं तुसी अपने इन्ने सालों की जी तोड़ मेहनत ना बनाया। तुहाडे बिना यह घर घर नहीं, सिर्फ इट्टां ते रोड़ी ना बनया एक मकान रह जाएगा जिहड़ा निक्के जे तूफान नाल भी आसानी ना तोड़िया जा सकता है। ते मैं नहीं चाहता तुहाडे बिना मेरा सुपनियां दा घर ढेर हो जाए। हाँ मम्मा तुसी किते ना जाओ, प्लीज प्लीज साडे कोल रहो। अपनी इज्जत अपने हाथ। 600 घर मान नहीं ना तां उठ परोणिया घर नूं नट। पांजिया जिस घर विच मेरे दीदी जी की इज्जत नहीं है ना उस घर दे विच तां हुण मैं भी नहीं रहना। दीदी जी मैनू लगता है कि साडा दाना पानी हुण इस घर दे विचों खत्म हो चुका है। तुसी चलो मेरे नाल। मामे रीटा मम्मा रुक जा। रीटा मेरा नहीं ते अपने बच्चों बारे ते सोच। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।
ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਇੱਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਵਾਸ ਜੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਰੀਟਾ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੈਣ, ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਚਾਚੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨੈਣ, ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਰਜੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। बस बस, इस पखावे की कोई लोड़ नहीं।
हे नैना देवी, चाहे मेरे इस घर जाने का मकसद अजे तक पूरा नहीं होया, पर हुण मेरा इस घर तो जाने का समा आ गया, क्योंकि मेरे को हुण इस घर च रुकन की कोई वजह नहीं बची। मैनूं तो कोई होर राह दिखाई भी नहीं दे रहा माता रानी, पर हाँ हुण तुहानूं ही इस घर दे विच दिवास जी की रक्षा आप करनी पएगी। नैन पुत्र, तेरे जान तो पहला मैं तेरे नाल गल करके अपना मन हल्का करन आया। मनु माफ कर दे पुत्र, मैं तेरे नाल कीता अपना वादा नहीं निभा सकिया। सोचा तो ये सी कि तेनों इस घर च लिया के तेनों इस घर की नूंह का सम्मान दिवावांगा, दिवांश की पत्नी होने का हक दिवावांगा, पर ना मैं तेनों तेरी इज्जत दुआ सकिया ते ना ही तेरा हक। अंकल जी, तुसी ये गल्लां सोच के ना अपना मन खराब ना करो। तुसी दा पिंड दे वो पुराने दरखत दे वांग हो, जिन्हें हर घड़ी तो मैनू साया दिता है ते मेरा सहारा बन के हमेशा मेरे नाल खड़े रहे हो। पर मैं इस घरों जरूर जा रही हूँ, पर अपने पिंड वापस नहीं। मैं इस घर के बाहर रह के भी दिवांश जी की रक्षा कर सकती हूँ। बस बस, बहुत हो गया परत मिलाप। हुण तेरा इस घर तो जान का टाइम आ गया। अपना रोना धोना ना इस घर तो बाहर जाके करना। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਪੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਣ हमेशा लिए इस घर तो दफा हो गई। ओ दीदी जी, नैन नूं तां तुसीं इस घर चों कढ़ दिता, मगर अज भी चीचा जी दी अद्धी जायदाद दी ओह हकदार है। तू ठीक कह रहे हैं पंपी। दीदी जी, सानू कुछ भी करके
ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਹਿਦੇਵ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਦੇਵ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਓ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਫੜ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਹਿਦੇਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਓ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਓ ਭਾਂਜਿਆ, ਤਰਸ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਯਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਹਿਦੇਵ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ। ਨਾ 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 ਮੰਮੀ, ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੈਡ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਦੇਵ ਪੌਂਪੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਸ ਮਾਮੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਨੇ ਲਾੜ ਲੜਾਏ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਮੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਯਨ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਂਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਘਰ ਭਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।